السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خیا جاوید۔ 8 اپریل 2024 عیسوی بمطابق 28 رمضان مبارک 1445 ہجری بروز سوموار۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر آن لائن۔ ناظرین، ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی PDP کی جانب سے امیدواروں کا اعلان۔ پارٹی سربراہ محبوبہ مفتی اننت ناگ رجوری، وحید پرہ سری نگر اور میر فیاض بارہمولہ سیٹ کے لیے امیدوار نامزد۔ پارٹی سربراہ نے جموں کی 2 سیٹوں کے الائنس کے ساتھ اپنا موقف واضح کر کے کانگریس پارٹی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہاں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہے، تو ہم نے کچھ ڈیسیجنز لیے ہیں جو آنے والے لوک سبھا الیکشنز ہیں۔ اس میں ہمارا جو امیدوار ہیں ہمارے، ان میں اننت ناگ ساؤتھ سے میں پہلا نام لینا چاہوں گا، جو ہماری کینڈیڈیٹ ہوگا اننت ناگ راجوری سیٹ سے۔ ہم نے گزارش کی ہے اور وہ گزارش ایکسیپٹ بھی ہوئی ہے۔ ہم اننت ناگ راجوری سیٹ سے اپنی صدر محبوبہ مفتی کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو سینٹرل سری نگر والی سیٹ ہے، اس پہ ہم اپنے نوجوان وحید الرحمان پرہ کو الیکشن لڑانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد نارتھ والی سیٹ بارہمولہ سیٹ جو ہے، اس سے ہم فیاض احمد میر کو الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں۔ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر رہے ہیں، اور جموں میں اور باقی جگہ جو ہے ہم کانگریس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم انڈیا الائنس کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پورے ملک کے جو حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، جس طرح آئین کی دھجیاں دن بہ دن اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح پورے ملک میں ایک بہت ہی مشکل قسم کا، خطرناک قسم کا ماحول بنا ہوا ہے، جہاں مائنورٹیز کے ساتھ دن دہاڑے جو ہے ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، بے روزگاری بہت بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس پارٹی کو، اس الائنس کو ساتھ دیں گے جو جموں کشمیر کے جو ہمارے حالات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھ کے آگے چل کے جو ہے صحیح فیصلے لے سکے۔ کل عام آدمی پارٹی نے علامتی بھوک ہڑتال احتجاج درج کر کے پارٹی سربراہ اروند کیجریوال کو حراست سے رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسٹیٹ ترجمان مدثر حسن نے مرکزی سرکار پر الزام عائد کیا کہ بنا جواز اروند کیجریوال کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ نہ کہ صرف ہمارے دیش میں بلکہ ودیش میں کئی سارے ملکوں میں آج یہ ہو رہا ہے، اور اس کا صرف ایک یہ مقصد ہے کہ دیش کے سبھی لوگ اور جتنے بھی ہمارے دیش کے لوگ ودیش میں رہتے ہیں وہ سب اپنی بلیسنگس اروند کیجریوال جی کو بھیجیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 21 مارچ کو جو ہی الیکٹورل بانڈز کا لسٹ سامنے آیا، تو اسی رات کو جس دن کوئی 6:30 بجے وہ الیکٹورل بانڈز کا لسٹ آیا، 7:14 پہ اروند کیجریوال جی کے گھر پہ ED پہنچی اور 9:30 بجے ان کو جو ہے اریسٹ کیا، اور وہی فرضی شراب گھوٹالے کے نام پہ پچھلے 2 سال سے انہوں نے 1000 سے زیادہ ریڈز ڈالے۔ اروند کیجریوال جی سے پوچھ تاچھ کی، عام آدمی پارٹی کے ایک والنٹیئر اور ایک لیڈر سے پوچھ تاچھ کی، لیکن جو یہ منی ٹرائل کی بات اور شراب گھوٹالہ کہتے ہیں، اب وہ سامنے آیا کہ وہ شراب گھوٹالہ اصل میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے کیا۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا، شرد ریڈی کر کے ایک نام ہے جو اوروبندو فارما کا مالک ہے، ڈائریکٹر ہیں، اس کے ذریعے سے 2022 سے لے کے آج تک
भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 55 करोड़ रुपए गया है। लिहाजा जो आप और मैं, हम सब लोग, ये देश के लोग मनी ट्रेल कह रहे थे, अब वो भी सामने आया कि ये जो शराब घोटाला है ये भी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने किया। खैर, आज हम इधर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि अपने नेता, जिसके हम सिपाही हैं, अरविंद केजरीवाल जी, उनको ब्लेसिंग्स भेजे। और ये आज सुबह से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक एक पीसफुल फास्टिंग था, महा फास्टिंग, मतलब जिसको एक मास फास्टिंग आप कहते हो, ये पूरे देश में है। तारीख का सबसे बड़ा सूरज ग्रहण आज लगने जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक 375 साल तक इस तरह का दूसरा मुकम्मल सूरज ग्रहण नहीं देख सकते। आप सबसे इल्तिमास है कि सूरज ग्रहण के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करें। वादी में संगबाजों के जरिए फेंके गए पत्थर आज तरक्की याफ्ता जम्मू कश्मीर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दफा 370 को हटाने का पार्टी का मिशन मुकम्मल हो गया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में आईन को नाफिज नहीं किया। दफा 370 का मुस्तकिल जारी रहना आईन के हुरूफ और रूह के खिलाफ था। इसके लिए जो वादा किया गया था वो हमने पूरा कर दिया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। हर रियासत और शहरी का यूटी पर हक है, जैसा कि वहाँ के लोगों का बाकी हिंदुस्तान पर। अमित शाह। कांग्रेस एक खानदान जबकि बीजेपी पूरे मुल्क के अवाम को सुप्रीम समझती है। फौज की बहादुरी पर सवाल उठाने के लिए सरहद पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक से पूरी दुनिया को सबूत मिल गया। अपोजिशन जमातों ने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी का दिन तारीख बन जाएगा। राजनाथ सिंह। वज़ीर दाखिला अमित शाह मसरूफ शेड्यूल के बाइस 9 अप्रैल को जम्मू वारिद नहीं होंगे। लोकसभा इंतखाबी रैली में शिरकत की अगली तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। राजनाथ सिंह 15 अप्रैल को उधमपुर के बसोली इलाके में एक भारी अवामी रैली से खिताब करेंगे। लोकसभा इंतखाबात नज़दीक आते ही जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ख़वातीन एहलकारों का छोटा दस्ता मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। 3 माह तक सख्त तरबियत हासिल करने के बाद गाड़ियों की चेकिंग और हाईवे पेट्रोलिंग का काम सौंपा गया। सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन के लिए एक और राहती पैकेज। हज पर जाने का इंतज़ार कर रहे 34,000 में 3,348 आज़मीन की दूसरी फहरिस्त को मंजूरी। मंजूर शुदा आज़मीन हज अखराजात की पहली किस्त और दूसरी किस्त 15 अप्रैल तक जमा कराने की हिदायत दी गई। पुलिस सरबराह RR स्वैन के नाम से जाली फ़ोन नंबर इस्तेमाल करके पैसा वसूल किया जा रहा है। पुलिस ने शिनाख्त के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। लोग एहतियात बरतें और इसके झांसे में न आएं। पुलिस ने अवाम को किया खबरदार। कश्मीर की 3 पार्लिमानी सीटों पर इलेक्शन लड़ने का हतमी फैसला मरकजी क़यादत लेगी। बीजेपी ने मुल्क को मजबूत किया और लोगों को बाइख्तियार बनाया। रविंद्र रैना। करगिल के मुख्तलिफ इलाकों में कम शिद्दती ज़लज़ले के झटकों से खौफ हिरास। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड। कहीं से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं। सोपोर में दरियाई जहलीम में छलांग लगाने वाली दोशीज़ा की लाश 3 माह बाद बरामद कर ली गई। इलाके में कोहराम। ट्रैफिक हादसात को कम करने में वालिदैन का कलीदी रोल। हम भरपूर ताउन की उम्मीद करते हैं। किसी भी जगह पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी मुलविस पाया जाएगा कार्रवाई होगी। हादसात को रोकने के लिए ओवरलोडिंग न करने और बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी। SSP रूरल। और आखिर में यह खबर कि लद्दाख में ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी के दौरान फंसे 80 लोगों को बचा लिया गया। फौज ने कार्रवाई की। वीडियो और तस्वीर शेयर कर दी।
ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.